تو مشرق وسطی میں مڈل ایسٹ میں لگاتار اسرائیل پھنستا جا رہا ہے۔ بنیامین نتنیاہو کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے بڑی خبر مشرق وسطی سے نکل کر آ رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے کی منظوری کے بعد ریزرو فوجیوں نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ غزہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی اسرائیل کی جو غزہ ریزرو فورس ہے، جو ریزرو جوان ہیں آرمی کے، وہ اب غزہ لوٹنا نہیں چاہتے ہیں، وہ غزہ میں جنگ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، بلکہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ غزہ نہیں لوٹیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وال اسٹریٹ جرنل، جو بہت اہم ایک طرح سے ایک جریدہ ہے، اس کے مطابق ان فوجیوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ طلب بھی کیا جائے تو وہ غزہ میں تعیناتی قبول نہیں کریں گے۔ یہ صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں ریزرو فورسز نے کہہ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ افسر عامر آویوی نے کہا ہے کہ غزہ میں تیز رفتار پیشروی کے لیے کئی فوجی بریگیڈز اور دسیوں ہزار سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ افرادی قوت کی شدید کمی اس منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے جس طرح سے اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا ہے، باقی بنیامین نتنیاہو نے اپنے کابینہ میں بھی اسے ایک طرح سے منظور کرا لیا ہے، پاس کرا لیا ہے کہ غزہ پر مکمل کنٹرول اسرائیل کا ہوگا، اور وہاں پر اسرائیل ایک طرح سے اپنی حکومت کرے گا اور اس پر ایک طرح سے مکمل قبضہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر ہی بغاوت ہو گئی ہے۔ اب اسرائیل کی اور بنیامین نتنیاہو کی جو ریزرو فورس ہے، جو ریزرو فوجی ہیں، انہوں نے غزہ لوٹنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اب غزہ میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر اسرائیل غزہ پر مکمل کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک بڑی افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، اور اگر یہ افرادی قوت یا اس کے پاس فوج کی کمی ہوتی ہے یا اس کے پاس ریزرو آرمی نہیں ہے تو پھر اس منصوبے کی سب سے بڑی یہ رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ غزہ پر قبضہ مرحلہ وار انداز میں کیا جائے گا، اور اس کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے کہ کب تک اس پر قبضہ کیا جائے گا یا کس طرح سے قبضہ کیا جائے گا، لیکن بنیامین نتنیاہو کی کابینہ نے اسے پاس کر دیا ہے۔ یعنی جلد ہی اس پر یہ اپنی ناپاک حرکت اسرائیل جو ہے شروع کرنے والا ہے، اور اس کی نیت ایک طرح سے صاف نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریزرو اہلکاروں کی جانب سے غزہ میں فوجی کارروائیوں میں شرکت سے انکار اور غزہ واپس نہ جانے کے عزم نے اسرائیل کے لیے ایک سنگین داخلی بحران کو جنم دے دیا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف فوجی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہی ہے، بلکہ ملکی سیاست، عوامی رائے اور عالمی سطح پر بھی اسرائیل کی پوزیشن کو متاثر کر رہی ہے۔ یعنی اس سے ایک بڑا دھچکا بنیامین نتنیاہو کو لگے گا۔ بنیامین نتنیاہو کا جو یہ منصوبہ ہے، اسے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوری 2025 تک، جو سال 2025 میں جنوری کے مہینے تک اگر بات کریں تو اسرائیلی فوج کے 891 اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ غزہ کی اس جنگ میں جنوری 2025 تک 891 جو اہلکار ہیں، تقریباً 900 اہلکار وہ غزہ میں مارے جا چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کچھ اور آگے بڑھیے، مارچ 2025 کی بات کیجئے تو ایک سابق فوجی سربراہ موشے یالون نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی مجموعی تعداد 15,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو بہت بڑا نقصان، اب تک جانی نقصان بھی اسرائیل کو غزہ میں اٹھانا پڑا ہے۔ یعنی جو زخمی اور مرنے والے جو اسرائیلی فوجی ہیں، ان کی تعداد 15,000 تک غزہ میں پہنچ چکی ہے۔ 2 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد، دیکھیں حماس نے جب اکتوبر 2023 کو حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے اسرائیل کے 1200 سے زائد شہری ہلاک ہوئے تھے، اور یہ صرف ایک دن کا آنکڑا ہے۔ جس دن اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس دن جو اسرائیل کے شہری ہیں یا جو فوجی ہیں، وہ تقریباً 1200 شہری ایک دن میں مارے اور ہلاک ہوئے تھے، مارے گئے تھے، اور ان میں فوجی جوان بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فوج کے ریزرو اہلکاروں کی جانب سے اب غزہ میں فوجی کارروائیوں میں شرکت سے انکار نے حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔
ये इनकार न सिर्फ फौजी हिकमत अमली को मुतासिर कर रहा है बल्कि इजरायली माशरती ताने बाने में भी एक तरह से दरार डाल रहा है। तो आप देखिए कि इसकी कई वजह हैं। जो रिजर्व फौजी अब गजा जाने से मना कर रहे हैं, इसके पीछे कई वजह हैं। और रिजर्व फौजी ये भी जान रहे हैं कि गजा पर अगर इजराइल कब्जा करता है तो फिर एक लंबी लड़ाई यहां पर होगी, क्योंकि हमास अभी भी जिंदा है। हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। हमास की जो सिक्योरिटी विंग है, चाहे अल-क़साम की बात की जाए या दूसरी जो सिक्योरिटी विंग है हमास की, वो लगातार इजराइल के फौजियों पर अटैक कर रही है। तो ऐसे में जब गजा के अंदर रिजर्व फोर्स तैनात की जाएगी तो उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए कि अब यह जंग 1.5 साल से ज्यादा गुजर चुका है। साल 2023 के बाद लगातार जंग हो रही है गजा के अंदर। लगातार यहां पर गजा पर इजराइल जुल्म ढा रहा है, कत्लेआम कर रहा है और यह जंग अब तवील हो चुकी है। मुसलसल इसमें हलाकतें हो रही हैं और शदीद लड़ाई ने फौजी एहलकारों की जहनी हालत पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। जनवरी 2025 तक 28 फौजियों ने खुदकुशी की है। देखिए, खुदकुशी दरअसल जहनी तनाव का शिकार भी हैं इजरायली फौजी। और एक डेटा यह भी बताता है कि जनवरी 2025 तक 28 फौजियों ने खुदकुशी की है, जिनमें से 16 रिजर्व अहलकार थे। देखिए, रिजर्व अहलकार या रिजर्व जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनके अंदर दरअसल परेशानी इसी बात की है कि अब जो जवान हैं वो थक चुके हैं, जहनी तनाव के शिकार हैं। और जनवरी 2025 तक जो 28 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी की है, जिनमें से 16 रिजर्व अहलकार भी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि 9 अगस्त, यानी हम एक दिन पहले की बात करें, 9 अगस्त 2025 को तल अबीब में आप देखिए कि 1 लाख से ज्यादा अफराद ने वजीर आजम नेतन्याहू के गजा में फौजी कार्रवाइयों के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरा किया। तो लगातार इजराइल के अंदर भी बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इजराइल के लिए गजा में मुकम्मल फौजी कब्जा एक संगीन फैसला साबित हो सकता है। यह फैसला तो बिन्यामिन नेतन्याहू ने जल्दबाजी में ले लिया है। बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना ने इस फैसले पर मोहर भी लगा दी है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो साबिक फौजी हैं इजराइल के, वो इसे मानते हैं कि गजा में मुकम्मल फौजी कब्जा इजराइल के लिए एक संगीन फैसला हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक इससे जंग की शिद्दत में इजाफा होगा, फौजी एहलकारों की मजीद हलाकतें होंगी और बैनुल अक़वामी सतह पर इजराइल की तन्हाई का खतरा भी एक तरह से बढ़ सकता है। तो आप देखिए कि कई तरह से इजराइल की परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो फैसला इजराइल ने जल्दबाजी में किया है, जो फैसला बिन्यामिन नेतन्याहू ने लिया है, यह फैसला दरअसल उल्टा पड़ सकता है। यह फैसला दरअसल परेशानियां बढ़ाएगा बिन्यामिन नेतन्याहू की। इजरायली फौज के रिजर्व अहलकारों का गजा में शिरकत से इनकार एक संगीन दाखिली बहरान की निशानदही भी कर रहा है। यानी रिजर्व फोर्स ने अभी यह आवाज उठाई है, उसके बाद जो दूसरे फौजी हैं वो भी इस तरह की आवाज उठा सकते हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के इस फैसले ने या काबीना के इस फैसले ने बगावत कर दी है, खुद वहां पर आर्मी चीफ ने इस बात को कबूला है और माना है। तो अब आप ये देखिए कि रिजर्व फोर्स का ना जाना एक संगीन दाखिली बहरान भी इजराइल में हो सकता है। और यह सूरत हाल न सिर्फ फौजी हिकमत अमली को मुतासिर कर रही है, बल्कि मुल्की सियासत, अवामी राय और आलमी सतह पर भी इजराइल की पोजीशन को ये जो फैसला है ये एक तरह से चैलेंज कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, आने वाले दिनों में मुश्किलात और ज्यादा हो सकते हैं और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। तो इसे डर कहें या जो भी कहें रिजर्व फोर्स के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि इससे बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में इजराइल की परेशानियां बढ़ेंगी। और अगर इसी तरह के बगावती सुर इजराइल में उठते रहे तो इजराइल के आने वाले दिनों में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर इजराइल को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगा।